Hi friends, welcome to the audio class of Kerala PSC Online Guruji YouTube channel. This is Rohit and today we are discussing the continuation of our previous constitution class. The previous class we have completed till Article 100, that is included in the second subsection of Part 5 of our constitution, and today we are discussing the remaining important article in that section and other subsections. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് 5-ൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 100 വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ സബ്സെക്ഷനിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റി മറ്റ് സബ്സെക്ഷനുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫസ്റ്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ 102. It deals with the disqualification of membership of members of the both houses of parliament. Article 102 deals with the disqualification of membership. Article 108 is an important article. It relates to the joint sitting of both the houses. The joint sitting is governed by the rules and procedures of Lok Sabha, that is the lower house, that is the house of people. It is summoned by the president only in the case of any conflict in the vote and pass procedure of a bill in both the houses. And in the joint sitting, the speaker, that is the head of the house of people, will chair the joint session, and in the absence of speaker, the deputy speaker take that position. In the case of joint sitting, there is two exceptions. The first one is money bill and second one is constitution amendment. In the case of money bill, it requires approval of Lok Sabha only, that is house of people only. The Rajya Sabha can only make recommendation related to money bill, which is not required to accept, may or may not accept that recommendation in the case of money bill. And in the case of constitution amendment, the amendment bill passed only when both the houses passes with 2/3 majority. Both the houses passed with 2/3 majority separately, and no provision of joint sitting in the case of Constitution Amendment Bill. That is in Article 108. Next one is Article 109. Article 109 says, a money bill shall not introduce in the Council of States. That is says in Article 109. Next one is Article 110. Article 110 is also an important one. It is money bill. What is money bill? A bill mainly deals with tax matters or financial obligation by government or matters related to consolidated or contingency fund, etc. That bill is called money bill. If a question arises whether a bill is money bill, the decision of the speaker, that is the charge of the house of people, the head of the house of people or the Lok Sabha, shall be final. The final decision will be his or hers. Next one is Article 111. 111 deals with the assent to bills by the President. Next one is Article 112. 112, another important article, annual financial statement or budget. Next important article is 116. 116. It mainly deals with 2 points.
votes on account and votes of credit. Votes on account, votes of credit. What is votes on account? During election and till new government take over, that caretaker government needs some funds for the expenditure, for the ministerial purpose and for the staff allowance, something like that. And hence the government gets parliament's approval to the fund, to use the fund from the consolidated fund for a few months till the new government took charge. That is known as the votes on account. The next one is votes of credit. What is votes of credit? It is granted to meet an unexpected demand upon the country. In the case, the services can stated clearly. For example, a rescue mission during a disaster. That is votes of credit. Next important article is Article 120. 120 deals with the language to be used shall be Hindi or English in the both houses. But the person in charge can permit to the speaking person in mother tongue if he is not so efficient in speaking Hindi or English. That is in Article 120. Next important is Article 122. 122 deals with the courts not inquire into the parliamentary proceedings. The courts not inquire or interfere in the parliamentary proceedings. That is in 122. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ 5-ാം ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ സബ് ക്ലാസ്സായി തിരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിൽ 2-ാമത്തെ സബ് ക്ലാസിൻ്റെ 100 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. പാർലമെന്റ്, അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ 100 വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തത് 102. ആർട്ടിക്കിൾ 102 എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 102 ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും, അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, അവിടത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യതയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 102-ാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ. ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യത, സഭകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അയോഗ്യതയെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് 102. അപ്പൊ 102 അയോഗ്യതയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളിൽ ഒന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 108. ആർട്ടിക്കിൾ 108 സഭയുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് 108. എത്രയാണ്? 108 സഭയുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനം, ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഇനി ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് ലോക്സഭ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പോകുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ്. ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ നിയമങ്ങൾക്കും രീതികൾക്കും അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഇനി ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമാണ്. പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ ഒരു ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. അത് എപ്പോൾ മാത്രം? ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതിൽ, വോട്ടിടുന്നതിൽ, പാസ്സാക്കുന്നതിൽ 2 സഭകൾക്കും ഒരു തുലനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭ പാസ്സാക്കിയത് മറ്റേ സഭയ്ക്ക് പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പ്രസിഡന്റിന് മാത്രം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ്. അത് ലോക്സഭയുടെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ്.
അപ്പോൾ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും ചാർജ്. കാരണം ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ലോക്സഭയുടെ നിയമങ്ങൾക്കും രീതികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭയുടെ തലവനായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴും സ്പീക്കറാണ്. സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗിൽ 2 എക്സെപ്ഷൻ കേസുകളുണ്ട്. ഒന്ന് മണി ബില്ല്, 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്. ഒന്ന് മണി ബില്ല്, 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ്. മണി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത, മണി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയാൽ മതി, രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. രാജ്യസഭയ്ക്ക് മണി ബില്ലിനെ പറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ലോക്സഭയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ബില്ല് രാജ്യസഭ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അതിൽ രാജ്യസഭ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ലോക്സഭയ്ക്ക്. മണി ബില്ലിൽ അപ്രൂവൽ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മണി ബില്ല് പാസ്സാക്കേണ്ടത് ലോക്സഭയിലായിരിക്കണം. രാജ്യസഭയ്ക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സെപ്ഷൻസ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബില്ല് സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2 സഭകളും അത് വെവ്വേറെ 3/2 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു സഭ പാസ്സാക്കിയാൽ പോരാ, 2 സഭകളും അത് 3/2 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വെവ്വേറെയായി തന്നെ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ല് നിലവിൽ വരൂ. അത് കൂടാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ 108 എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ലോക്സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹൗസിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ ഇത് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏത് കേസിലാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു ബില്ല് വോട്ടിനിട്ട് പാസ്സാക്കുന്നതിൽ 2 സഭകൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ്. ഇനി ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ആരായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കായിരിക്കും ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗിന്റെ ചാർജ്? എപ്പോഴും സ്പീക്കർക്കായിരിക്കും, ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർക്കായിരിക്കും ആ ചാർജ്. സ്പീക്കറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കായിരിക്കും. ഇനി ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിനുള്ള 2 എക്സെപ്ഷൻ കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മണി ബില്ല്, 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ല്. മണി ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മണി ബില്ലിന് ലോക്സഭ മാത്രം പാസ്സാക്കിയാൽ മതി, രാജ്യസഭയ്ക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്നൊരു പ്രൊവിഷനേ ഇല്ല. അത് കൂടാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ല് എങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം? 2 സഭകളും വെവ്വേറെ 3/2 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തന്നെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് 108 പറയുന്നത്. ഇനി 109 ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഒരു മണി ബിൽ ഒരിക്കലും രാജ്യസഭയിലല്ല അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് മണി ബിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ലോക്സഭയിൽ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം റെക്കമെൻഡേഷനോ അങ്ങനെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അത് അയക്കും. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം എവിടെ മാത്രമേ വെക്കാവുള്ളൂ? ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളിൽ വെക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ മണി ബിൽ അയക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 109. അപ്പൊ 109 പറയുന്നത് എന്താണ്? മണി ബില്ല് ആദ്യം ഇടുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ ആയിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലെ ഇത് ആദ്യം അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 109. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 110 മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് മണി ബിൽ. മണി ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബില്ലാണ്? പൊതുവില് ടാക്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ
കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്, കണ്ടീജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് രണ്ട് കോമൺ ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. ഈ രണ്ട് ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് മണി ബില്ല്. ഇപ്പം എന്താണ് മണി ബില്ല് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന്, ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന്. രണ്ട്, ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? കൺസോളിഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീജൻസി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മണി ബിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ. ഇനി ഒരു ബില്ല് ഇടുമ്പോൾ അത് മണി ബിൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ലോക്സഭയുടെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 110 എന്ന് പറയുന്നത് മണി ബില്ലാണ്. മണി ബില്ല് പ്രധാനമായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ടാക്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീജൻസി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അന്തിമ തീരുമാനം ആരുടേതായിരിക്കും? ലോക്സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹൗസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ തലവനായിട്ടുള്ള സ്പീക്കറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 110 പറയുന്നത്. ഇനി 111 പറയുന്നത് ബില്ലുകൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരം. രണ്ട് സഭകളും പാസ്സാക്കിയാൽ ഈ ബില്ല് ആക്ട് ആവണമെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരം കൂടി വേണം. അതിന് സഭകളത് പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. അത് പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ബില്ല് എന്താകുന്നത്? ആക്ട് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ആക്ട് ആകാൻ വേണ്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 111. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 111 പ്രസിഡന്റ് ബില്ലുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 111. ഇനി അടുത്ത 112 മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ വരികയാണ്. ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് 112 പറയുന്നത്. എന്താണ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ്? അതാണ് 112 വരുന്നത്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് 116. 116 പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടും വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 114 രണ്ട് പ്രധാന പോയിന്റുകൾ? വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്, വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. എന്താണ് വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്? വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ ലോക്സഭ പിരിച്ച് ഇലക്ഷൻ ആയതിനു ശേഷം പുതിയ ഗവൺമെന്റ് രൂപം കൊള്ളുന്ന വരെയുള്ള ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വേണ്ട ചെലവുകൾ അതിനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ കുറച്ചു ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റ് രൂപം കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന കുറച്ചു മാസത്തേക്കിന് ആ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ട ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ട പൈസ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എഴുതിയെടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരത്തെയാണ് വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്താണ്? ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വേണ്ട ചെലവ് നിർവഹണത്തിനുള്ള പൈസ അല്ലെങ്കിൽ രൂപ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് എന്ത്? വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്. ഇനി എന്താണ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്? വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നനച്ചിരിക്കാതെ രാജ്യത്തിന് മേൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെലവ്. അത് എത്രയാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലെങ്കിൽ ആ ചെലവ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പൈസ അല്ലെങ്കിൽ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിനെയാണ് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വോട്ട്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നനച്ചിരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചെലവ് രാജ്യത്തിന് മേളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെലവിലേക്കുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പാർലമെന്റ് അനുവാദം നൽകുന്ന
അനുവാദം നൽകുന്നതാണ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദുരന്തം, ഓക്കി ദുരന്തം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ്, നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കാനുള്ളത്, അവർക്ക് താമസം, ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ചെലവ് വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് ആ ചെലവിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന പൈസയെ പറ്റി പാസ്സാക്കുന്ന പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കാല സർക്കാരിന് അവരുടെ ചെലവ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു മാസത്തേക്കിന് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പൈസ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്. എന്താണ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്? നനച്ചിരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചെലവ് രാജ്യത്തിന്, വലിയ ചെലവ് രാജ്യത്തിന് മേളിൽ വന്നാൽ ആ ചെലവ് നിർവഹിക്കാൻ പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന മുൻകൂർ അനുവാദത്തിനെയാണ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 116 പ്രധാന പോയിന്റ്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 120. 120 എന്താണ് പറയുന്നത്? പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും, അതായത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ രാജ്യസഭ, ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അഥവാ ലോക്സഭ, രണ്ട് സഭകളിൽ ഏത് സഭയായാലും അവിടുത്തെ സംസാര ഭാഷ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം. ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് സഭകളിലെയും സംസാര ഭാഷ. ഇനി ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് ചെയ്യാൻ സമർത്ഥൻ അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സഭയിൽ അവരവരുടെ മാതൃഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ്ങിൽ സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഏത് സഭയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സഭയുടെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആരാണോ അവരുടെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ലോക്സഭയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, രാജ്യസഭയാണെങ്കിൽ ചെയർമാന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന്. അപ്പൊ ഇതിൽ രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയർമാന്റെയോ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന്റെയോ അനുവാദം വേണം. ലോക്സഭയിലാണെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെയോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെയോ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം? അവരവരുടെ മദർ ടങ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കണത്? ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 120. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 122. ആർട്ടിക്കിൾ 122 എന്ന് പറയുന്നത് കോടതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറികൾ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി നടപടികളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് 122. അതിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 122. 122 എന്താണ് പറയുന്നത്? കോടതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി നടപടികളിൽ കൈകടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പാർലമെന്റിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 122. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സെക്ഷൻ നോക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ? ആർട്ടിക്കിൾ 102 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 108 ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അതിന്റെ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്തുന്ന ലോക്സഭയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ്. പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കൂടാൻ പാടുള്ളൂ. ആർക്കായിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ്? സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക്. 2 എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മണി ബില്ലും മറ്റൊന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബില്ലും. ഇനി 109 എന്താണ് പറയുന്നത്? രാജ്യസഭയിൽ മണി ബിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇനി 110 എന്താണ് പറയുന്നത്? മണി ബില്ല്. ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും, അതായത് ലോക്സഭയുടെ തലവൻ. ഇനി 111 എന്താണ്? ബില്ലുകൾ പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകൾ ആക്ടുകളാകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് 111 ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. 112 പറയുന്നത് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. 116 അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർട്ടിക്കിളിൽ. അതിൽ 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, വോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടും വോട്ട്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റും. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? 120 പറഞ്ഞത്. 120 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സഭയുടെ ഭാഷയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം. ഇനി 122 എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
പാർലമെന്ററി പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് 122. So we finished the second subsection of the part 5 of the Constitution of India. So move into the third subsection of the part 5. To include it is legislative power of president or the ordinance making power of the president. It is also an important article. Only a single article included in the subsection. It is 123. Article 123. Article 123 related to what? The legislative power of the president, or it is known as the ordinance making power of the president. This is in Article 123. So, what says in Article 123? 123 says, only President can issue an ordinance. Only President can issue an ordinance when both the houses or either of the houses of the parliament is not in session. Either both the houses are not in session or either of the houses are not in session, then only the president can issue an ordinance. If both the houses are in session, the president cannot issue an ordinance. The maximum period of validity of an ordinance is 6 months and 6 weeks. 6 months and 6 weeks. It will expire, the ordinance will expire after 6 weeks once both the houses of the parliament are in session. That is, within that period, the both sessions will either pass the ordinance. At the expiration of 6 weeks, once both the houses are in session, the ordinance may be withdrawn at any time by the president. The ordinance may be withdrawn any time by the president. That is the important points related to Article 123. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മൂന്നാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എന്താണ് പാർട്ട് 5ന്റെ മൂന്നാമത്തെ സബ്സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്. ഒരേ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഈ സബ്സെക്ഷനിലുള്ളൂ. ആർട്ടിക്കിൾ 123. ആർട്ടിക്കിൾ 123 എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു സബ്സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തുള്ളൂ. എന്താണ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ? പ്രസിഡന്റിന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓർഡിനൻസ്. ബില്ല് സഭകൾ പാസാക്കുന്ന ബില്ലിന് തത്തുല്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവയാണ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ബില്ലിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഡിനൻസ്. ബില്ല് പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ സഭകൾ വേണം. പക്ഷെ ഓർഡിനൻസ് പ്രസിഡന്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഒന്നുകിൽ പാർലമെന്റിന്റെ 2 സഭകളും, രാജ്യസഭ, ലോക്സഭ. രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഈ 2 സഭകളും സമ്മേളിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ സമ്മേളിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയം, അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 2 സഭകളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നുകിൽ 2 സഭകളും കൂടാത്ത സമയമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രസിഡന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ, ഓർഡിനൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി എത്ര നാളാണ്? 6 മാസവും 6 ആഴ്ചയുമാണ് ഒരു ഓർഡിനൻസിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി. 6 മാസവും 6 ആഴ്ചയും. 6 മാസവും 6 ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധി തീരും. ഇനി ഈ പറയുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളില് എപ്പോഴെങ്കിലും 2 സഭകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ, 2 സഭകളും ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കൂടുകയാണെങ്കിൽ 6 വീക്കിനുള്ളിൽ ഈ ഓർഡിനൻസ് സഭയിൽ വന്നിരിക്കണം. 2 സഭകളും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നീട് സഭകൾ എപ്പോഴാണോ കൂടുന്നത്, 2 സഭകളും കൂടെ കൂടുന്ന സമയം എപ്പോഴാണോ അത് കൂടി
6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഓർഡിനൻസ് സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കണം. ഇനി ഓർഡിനൻസ് പ്രസിഡന്റിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം, ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും. മാക്സിമം പീരീഡ് 6 ആഴ്ചയും 6 മാസം 6 ആഴ്ച ആണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിന് ഈ ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കാം. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 123 പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇനി പ്രസിഡന്റിന് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുകിൽ 2 സഭകളും സമ്മേളിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ സമ്മേളിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ. ഇതിന്റെ മാക്സിമം കാലാവധി എത്രയാണ്? 6 മാസവും 6 ആഴ്ചയും. ഇനി ആ പറയുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും 2 സഭകൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സഭകൾ കൂടി 6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ഓർഡിനൻസ് സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കണം. ഇനി ഓർഡിനൻസ് എപ്പോൾ പിൻവലിക്കാം പ്രസിഡന്റിന്? എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 123 പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 123. ഒറ്റ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഈ സബ്സെക്ഷനിലുള്ളൂ. So friends, we have completed the 3 subsections of part 5 of the Constitution. We will discuss the remaining 2 parts in the next classes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ 5ാം പാർട്ടിലെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 3 സബ്സെക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന 2 സബ്സെക്ഷനുകളെ പറ്റി നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. നന്ദി.